हो जाए। हाँ जी, राम राम जी। आज हम राम राम, सबको रूहानी राम राम। आत्मिक, सबको सबकी राम तरफ से राम, सबको राम राम जी। सबको राम राम। आज हम रूहानी आत्मिक विचार की आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। सुमन जी ठीक है, व्याख्या करेंगे, सुमन जी पढ़ेंगे और अंकल जी व्याख्या करेंगे। कोई राम गल राम। नहीं, कोई भी कर सकता है पुत्र, कोई गल नहीं। हाँ जी, हो हाँ जाए। जी। हाँ जी, रूहानी आत्मिक विचार पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे कि भगवान की कृपा से ये मुझे किस तरह प्राप्त हुई, या ये योग प्राप्त कर लिया। हाँ हाँ, जी। ये गुरु महाराज दस रहे ने अपनी जीवनी बारे। भगवान की कृपा मैनू किस तरह प्राप्त हुई, किस तरह मैं योग जुड़ गए, मतलब हासिल कर लीता। आत्मा परमात्मा एक मन लीते, आत्मा परमात्मा एको करे। अंतर की द्वैता दुविधा अंतर ही मरे, अंदर ही खत्म हो जाती है द्वैता भाव, द्वितीय भाव। एकतावाद शुरू हो जाता है, एक मिक हो जाइदा है। एक मिक हो जाइए ते जन्म मरण भी जाता है रुक, सुख दुख भी जाते ने मुक, केवल सुख की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी। सबसे बड़ी कृपा तो गीता की है, जिसने मेरे लिए अमृत अपने हाथ में लेकर मुझे पिलाया। भगवान की कृपा है। हाँ, श्रीमद भगवत गीता की कृपा है, भगवान दी गुरु महाराज की कृपा है, जिन्होंने मैनू अमृत का प्याला जेड़ा है ना हथ पकड़ के पिला दिता, खूब रजा दिता, खूब नहा दिता, मन तन धन तौर ते। श्रीमद भगवत गीता जैसा ना कोई ग्रंथ होया है आज तक, ना कोई ग्रंथ होएगा। सब तो महान है वेदां शास्त्रां ग्रंथां तो भी, क्योंकि श्रीमद भगवत गीता विच ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦਾ, ਭਵਿਸ਼ਯ ਕਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਰਸ ਨਿਚੋੜ। ਔਰ ਕਰਮ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ फल की चाहना तो बचा के है सारा सिलसिला करते ने। बड़ा सौखा है, इनू कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। श्रीमद भगवत गीता का नाम है एक कर्म योग शास्त्र। कर्म किस तरह करने ने है, आत्मा परमात्मा नाल जुड़ के, हर एक विच आत्मा मन के, आत्मा परात्मा एको करे। फिर अंतर की द्वैता दुविधा अंदर ही मर जाती है, खत्म हो जाती है। जिहड़ी असीं दुविधा पैदा कर लई सी, वो सुविधा हो जाती है, सौखापन हो जाता है। दुविधा नूं कोई मारन की लोड़ नहीं, ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। सच्ची तरह नाल वरतन ਦੀ ਲੋੜ है। हाँ जी, हो जाए। हाँ जी। और कुछ देर बाद जब मैंने गुरबाणी को खोजा, तो वही अमृत गुरबाणी में भी पाया। किन्नी मैंने एकता, किन्ना इतफाक दस्या है। जदों कुछ समय बाद मैं गुरबाणी भी पढ़ी, क्योंकि हिंदी संस्कृत का श्रीमद भगवत गीता नाल लगन सी, गुरु महाराज की लगन है सारा ये जिस वे हासिल किया ना। फिर जो गुरबाणी भी पढ़न सुनन का मौका मिलया है, सिख संगतां भी आईयां, सिंह संगतां भी आईयां, उन्होंने कहा नहीं तुसीं ये भी पढ़ो, ये भी इको ही है सारा सिलसिला, पढ़ के देखो, सुनाओ, सुनो, समझो। तो जदों मैं बाणी नूं पढ़िया तो 100% ही उही रस जिहड़ा ना उहदे विच मिलन लग पिया, जिहदे नाल एकता इतफाक हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाव अग्गल नहीं सी मेरे च, वो बिल्कुल ही हट गया है। ग्रंथां दा, संतां दा, वेद भगवान दा है, उर्दू फारसी के ग्रंथां दा सारा ही झगड़ा जिहड़ा ना रगड़ा खत्म हो गया। भेदभाव जे जरा मासा सीगा किते ते है, वो भी खत्म हो गया। हाँ जी। मैंने ये जाना कि दोनों ग्रंथ एक ही हैं और इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। हाँ, इंसानी जिंदगी वास्ते जरूरी भी ने। दोवें ग्रंथ एक ही ने। वो पंजाबी, पंजाब की भाषा च गुरमुखी, गुरु जी के मुख चों निकले हुए वाकां की भाषा है। संस्कृत भगवान दे वचन प्रवचन ने, संस्कृत की भाषा भी है भगवान दे वचन ने। बिल्कुल अर्थ दोवां दा इक्को ही जिहा है। असीं अर्थ कढण वाले, अर्थ नूं सही सही लैण वाले होइए साई, भेदभाव तो परे हो के अभेदता दा रस पीवीए साई, फिर सानूं पता लगदा है। हाँ जी, हाँ जी। गीता और गुरबाणी में फर्क।
हाँ जी, ਗੀਤਾ गुरबाणी ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। गुरबाणी तो बहुत से भक्तों की रचना है ਹਾਂ, और हर ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ श्रीमद् भगवत गीता वाणी क्योंकि बहुत से भक्तों की रचना है। हर बुजुर्ग जब शुरू करते हैं तो संसार से लेकर भगवान तक पहुंचते हैं, फिर दूसरे गुरु साहब शुरू करते हैं संसार से, और इस तरह से उतराव चढ़ाव में इंसान कुछ सोच में पड़ जाता है। और यही तकलीफ मुझे शुरू में हुई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਕ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ चलिए। तकलीफ मुझे शुरू शुरू में हुई, मैं गुरबाणी को समझ नहीं सका, इसलिए क्योंकि मतलब एक गुरु साहब शुरू करते सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸਮਝਣ ਚ गुरबाणी ਨੂੰ। फिर गीता क्योंकि सिर्फ भगवान की ही रचना है, आपने कर्म योग से लेकर संन्यास योग, ज्ञान योग और पूर्ण तत्व में ही अपनी विचार खत्म कर दी है। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਵ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਮ ਅਵਤਾਰ ਲੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਤਪਨ ਪਾਲਣ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, 18 ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 18 ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਦੀ ਖੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਖੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ चलिए। भगवान कर्म योग से लेकर संन्यास योग, ज्ञान योग और पूर्ण तत्व में ही अपनी विचार खत्म कर दी है। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਯੂਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ 18 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਵੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਯੋਧਾ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ, ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਲੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਬੁਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ चलिए। भगवान कुछ इस तरह विचार करते हैं कि ये विचार इंसानी जिंदगी के साथ मिलती है, और समझने से ये मालूम होता है कि इंसान के लिए ये ग्रंथ बहुत जरूरी है।
ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੱਲ, ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਵੱਲ, ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਗਮੀਆਂ 'ਚ, ਵਾਧੇ 'ਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਤਸਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਹੁਆ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਹਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਿਨੇ ਮਨ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ, ਇਹ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਨਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਿਏ। पानी की खोज, मगर जब मैं गीता पढ़ चुका तो ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਖਪਾਈ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਿਏ। फिर ख्याल ने गुरबाणी की तरफ पलटा खाया और जो मुझे पहले तकलीफ सामने आई वह ना रही, बल्कि गुरबाणी और गीता में कोई फर्क ना देखा। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, 1% ਵੀ, ਕੋਈ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹਟਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, चलिए। जपजी साहेब, जो पहली पौड़ी है, मैंने इसकी बहुत खोज की तो मालूम हुआ कि महाराज जी ने एक ही पौड़ी में सब ग्रंथों का निचोड़ निकाल कर रख दिया है। हाँ, देखा ना, जिस वेले जपजी साहब की पहली पौड़ी की है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जप दोवें पासे थोड़े पूर्ण विराम लगे हुए ने, फुल स्टॉप लगे हुए ने। जप आद सच जुगाद सच है भी सच होसी भी सच। देखिया ना, हरि होएगा परतक, हरि मिलेगा परतक, हरि पाएगा परतक। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਲੈ, ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਲਟਾ ਲੈ, ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। महाराज जी ने एक ही पौड़ी में सब ग्रंथों का निचोड़ निकाल कर रख दिया है। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। 13 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲੈ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਹੈ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਿਏ। जब मैं इस पहली पौड़ी की विचार अनुभव कर रहा था तो एक दिन मुझे कुछ प्रेमियों ने आकर एक सवाल पर परेशान कर दिया कि नाम क्या है।
ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਮ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ? मैं नाम के बाबत कुछ नहीं जानता था। मैं ये ही जानता था कि ईश्वर वाहे गुरु खुदा ये नाम है, मगर मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि इन नामों में संसार में शरीकत नाम कोई और है। सच माने सच्चा नाम मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਧਰਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। नाम के लिए मेरी खोज। आशु जी बंद कर दिए, अगों नेक्स्ट कर लेने सेशन। ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੈਸਾ